वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावतीर्य तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमस्ते। नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सविद्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदाय कलोकलमशनाशाय जह्नवपतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः। लादिनीस्वरूपाय गौरङ्गसुहृदाय भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधरनमोऽस्तुते। श्रीवासपण्डितमनोमि गौरङ्गप्रियपार्षदं यस्य कृपाविनाशितोऽहं हृदयते। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भगतरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते गडःपिडाभिरामं मणिगमदतिलकं कुण्डलक्रन्तगण्डं कञ्जाक्षङ्कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमोहं स्वाधरिण्यास्तवेण श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्य वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिपदपितं ब्रह्मगोपालवेशं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। हा कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देहि तं नमामि हरिप्रिये। वन्दे वृन्दावनगुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहं। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवि सत्त्ववत्यै नमो नमः। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा कुलकौरिनिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यात्। जयतां सुरतो पङ्गुर्मम मन्दमते मत्सर्वस्य पदं भोज राधाकृष्णगोपाल। जय रूपसनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास श्रीशैलशैलचरणवन्दन जावैत विघ्ननाथभीष्टपुरं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीगौराङ्गनित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
হরে রাম 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 হরে নিগম কল্পতরুর্গলিতং ফলম শুকমুখাতমৃতদ্রব সংযুতম পিবত ভগবতম রসমালয়ম মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকা यं प्रव्रयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। দরকার হলে বাইরেরটা ছোট করে দিয়ে ভিতরেরটা একটু সাউন্ড আসবে, মানে এটা একদম কমে যাচ্ছে সাউন্ডটা। শ্রীরাধি 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 কলিযুগ পাবন অবতার রাধা কৃষ্ণ মিলিততনু শ্রীমান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভু আপনি আচরি ধর্ম জীবের শিখায়, আপনি না আচরিলে জীবে শিখানো না যায়। নিজে আচরণ করে না দেখালে শুধুমাত্র উপদেশের দ্বারা অন্য কাউকে কোনো কিছু শেখানো যায় না। অন্যকে যেটা উপদেশ করা হয় আগে সেটা নিজেকে প্রতিপালন করার চেষ্টা করতে হয়। শুধুমাত্র অন্যকে বলে গেলাম, নিজে তার কোনো আচরণ করলাম না, এর দ্বারা ওই শুধু বলা দিয়ে অপরকে কখনো শেখানো যায় না। তাই ভগবান জীব শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেমন শাস্ত্রে উপদেশ করেছেন, তেমনি ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে নিজে আচরণ করেছেন এবং ভগবানের পার্ষদ এবং তার ভক্তদের মাধ্যমে আচরণ করিয়ে আমাদের মতো সাধারণ জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা গতকাল শেষ দিকে যার কথা বলছিলাম ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, মহাপ্রভুর পার্শ্বদের মধ্যে অন্যতম। মহাপ্রভু তার এক এক ভক্তকে দিয়ে এক একটা বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন হরিদাস ঠাকুর, নামাচার্য হরিদাস,
ওনার মাধ্যমে জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন কি করে হরিনামের প্রতি নিষ্ঠা রেখে জপ করতে হয়। দিনে 3 লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করতেন এই নামাচার্য হরিদাস ঠাকুর। ওনার নাম হরিদাস, কিন্তু ওই নাম জপের কারণে, নামের মাহাত্ম্যের প্রচারের কারণে এত নাম জপ করতেন, ওনার নামই হয়ে গেল নাম আচার্য হরিদাস। তিনি 3 লক্ষ হরিনাম গ্রহণ না করে কোনো কিছু আহার করতেন না, প্রতিদিন 3 লক্ষ নাম গ্রহণ করতেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে যে একজন ব্যক্তি 3 লক্ষ হরিনাম দিনে নিতে পারে কিভাবে, 3 লক্ষ হিসাবটা কি করে করা হয়। যে আমরা মনে করি হয়তো 3 লক্ষ আমরা যেই মালাটা জপ করি ওই এক মালা জপ করলে কতবার নাম করা হয়। একটা মালার মধ্যে 108টা গুটি থাকে, তাহলে এই যে 108 বার নাম নিচ্ছেন, আপনি যে একবার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছেন, একবার নাম গ্রহণ করার সময় ওখানে 16 বার নাম করা হয়। কারণ এই যে মহামন্ত্র আমরা যেটা জপ করি 16 নাম 32 অক্ষর, অর্থাৎ আপনার 108 বার একমালা জপ করলে শুধু 108 বার জপ করা হয় তা নয়, নাম হয় 108 ইন্টু গুণন 16, 16 বার নাম হয়। 16 মালা জপ করলে আপনার হরিনাম গ্রহণ করা হয় প্রায় 25,000-এর মতো। এইরকম 4 বার যদি ওই 16 মালা করে জপ করা হয় তাহলে 1 লক্ষ নাম হয়। ওইভাবে হিসাব করে 1 লক্ষ। তা তিনি ওই প্রতিদিন 3 লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করতেন নামাচার্য হরিদাস। আর ত্যাগ বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। কিরকম বৈরাগ্যের শিক্ষা দিয়েছেন, কতটা ত্যাগী রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ। সব ছেড়ে নীলাচলে চলে গিয়েছেন, পুরীতে। মহাপ্রভু তো সন্ন্যাসের পরবর্তী অবস্থান করেছিলেন শ্রীক্ষেত্রে, পুরী নীলাচল, যেখানে জগন্নাথ দেব রয়েছে। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি প্রথম দিকে যখন নীলাচলে গিয়েছিলেন তখন তার পিতা এবং জ্যাঠা হিরণ্য দাস এবং গোবর্ধন দাস, তাদের তো অনেক জমিদারি, একটা মাত্র ছেলে, অনেক চেষ্টা করেছিল সংসারে আটকে রাখার। সবাই মনে করেছিল যে ছেলের সংসারে মন বসছে না, একটা বিয়ে করিয়ে দিই, তাহলে মনে হয় সংসারে মন বসবে। বিয়েও করিয়ে দেওয়া হলো, অপ্সরা সমকন্যা। কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে কেউ আটকে রাখতে পারেনি, কারণ যার সংসারের প্রতি বিরাগ আসে তাকে অর্থ, বৃত্ত, প্রাচুর্য কোনো কিছু আটকে রাখতে পারে না। অপ্সরাসম স্ত্রী এবং ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য রঘুনাথকে আটকে রাখতে পারেনি, রঘুনাথ চলে গেছেন। তা এত সম্পত্তি কি করবে? তা মাঝে মধ্যে ওই সেবার জন্য পুরীতে কিছু অর্থ পাঠাতো বাপ কাকা, বাপ জ্যাঠারা। রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেগুলো সাধু সেবার জন্য গ্রহণ করতেন। মহাপ্রভু
কিছু বলতেন না, প্রথম দিকে কিছু বলেন। কিছুদিন নেয়ার পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মনে হলো না, যা ছেড়ে এসেছি সেগুলো আবার নেব কেন, তিনি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। ওই বাপ জ্যাঠারা টাকা পয়সা পাঠালে সেগুলো আর নিতেন না। মহাপ্রভু যখন শুনতে পেরেছেন, মহাপ্রভু খুশি হয়েছেন, বলছে রঘুনাথ তুমি ঠিক করেছো, তোমার বাপ জ্যাঠা হয় বিষয় বিষ্ঠার কি, ওরা বিষয়ে ডুবে আছে, তাদের অর্থ না নেওয়াই ভালো। মহাপ্রভু খুশি হয়েছেন রঘুনাথের প্রতি। এরপর রঘুনাথ সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতেন। জগন্নাথ দেবের মন্দিরের 4টা দরজা, সিংহদ্বার, বস্তিদ্বার, ব্যাঘ্রদ্বার, অশ্বদ্বার, 4টা বড় বড় দরজা আছে। তা সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভিক্ষা করতেন, ভিক্ষা করে যাই পেতেন তাই আহার করতেন। এভাবে কিছুদিন করার পর এরপরে ভিক্ষা করাও ছেড়ে দিলেন, কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। উনি কি করতেন, ওই জগন্নাথ দেবের আনন্দবাজারে যে মহাপ্রসাদ হয়, মহাপ্রসাদ সকলে পাওয়ার পরে ওই যা কিছু অবশিষ্ট, ভাণ্ডের মধ্যে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে না, ওগুলি জগন্নাথ মন্দিরের যে ড্রেন আছে, ড্রেনের মধ্যে ফেলে দেয়। ওটা শুধু প্রসাদের ড্রেন, কোনো ময়লা আবর্জনা না। তা ওখানে পানির মধ্যে অন্নগুলি পচে দুর্গন্ধ হয়। তো সেইখানে কিছু গাভী ঘুরে বেড়ায়, গাভীরা পর্যন্ত ওই দুর্গন্ধযুক্ত অন্নের মধ্যে মুখ দেয় না। রঘুনাথ দাস গোস্বামী কি করতেন, সেই অন্নগুলিকে নিতেন, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতেন। কারণ উপরের অংশটা না হয় একটু নরম হয়ে গেছে, ভালো করে ধুয়ে ফেলার পর উপরের যে নরম অংশটা সেটা চলে গিয়ে ভিতরের ওই শক্ত মাজাটা ওটা থেকে যেত। ধুয়ে ওই যেগুলো অবশিষ্ট থাকতো অন্নের ভিতরের শক্ত অংশটা, সেটাই রঘুনাথ দাস গোস্বামী গ্রহণ করতেন। এতটা ত্যাগ বৈরাগ্য। সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামী কিন্তু তিনি যখন ওই প্রথমে এসেছিলেন, প্রথমবার যখন মহাপ্রভুর কাছে এসেছিলেন ঘর ছেড়ে দিয়ে, তখন মহাপ্রভু বলেছিলেন রঘুনাথ তুমি এখন ফিরে যাও, এখনো সময় হয়নি, কারণ সবকিছুর একটা সময় আছে, সময় হলে আমি তোমাকে বলবো। স্থির হও রঘুনাথ, না হও বাতুল, ক্রমে ক্রমে পাইজি হব সিন্ধুকুল। ভক্তি পথটা এমন, সাধন পথটা এমন, আমার মনে হলো আমি ভগবানের ভজন করব, আজকে শুরু করে কালকেই সিদ্ধি লাভ করে ফেলবো, এইরকম হয় না। কারণ আমরা কলির জীব, তো ওই একাগ্রতা আমাদের এখনো আসেনি। হ্যাঁ, বিশেষ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব, যেমন ওই মহারাজ খট্টাঙ্গ, তিনি 48 মিনিট সাধনা করে মুক্তি লাভ করেছিলেন। ওনার আয়ু যখন ওই শেষ হবে, দেবতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে দেবতাগণ, যে আমার আর আয়ু কতক্ষণ আছে, কতদিন বাঁচবো আমি, জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যখনই জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন আর ওনার আয়ু মাত্র ছিল 48 মিনিটের মতো। বলছে মহারাজ আপনার আয়ু হচ্ছে আর 48 মিনিট। এই কথা শোনা মাত্র তিনি কি করলেন, ওই তার রাজ্য আদি সবকিছু ওই ত্যাগ করে, সবকিছুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে একাগ্র চিত্তে ভগবত চিন্তায় মনোনিবেশ করলেন। তা কেউ যদি সংসারের আসক্তি ত্যাগ করে ওই অতি অল্প সময়েও
ভগবত চরণে মনোনিবেশ করতে পারে, তাতেই তার মুক্তি হয়ে যায়। আমাদের ওই সমস্যাটা তো ওখানে, আমরা মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়েও সংসারের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে পারি না। ডাক্তার বলে দিয়েছে আপনাকে দিয়ে আর হবে না, আপনার আয়ু শেষ, বেশি দিন আর বাঁচবেন না। বড় কোনো রোগ হলে অনেক চিকিৎসা করার পর ডাক্তার বলে দেয় না যে না, এই রোগীকে আর হবে না। তা ডাক্তার বলে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা কি করি? আমরা তো ওই বাঁচার জন্য চেষ্টা করি। আমরা কিন্তু ওই ভগবানের চরণে মনোনিবেশ করি না। মনে করি যে আরো কিছুদিন কি করে বেঁচে থাকা যায়, আরো কিছুদিন কি করে বেঁচে থাকা যায়। এইটা একবারও মনে আসে না, আরে আজকে মরলেও তো মরবো, ওই 10 বছর পরে মরলেও তো মরবো, মৃত্যু তো নিশ্চিত। জগতে আপনি আপনার কোনো কিছু নিশ্চিত কিনা, অন্য কোনো কিছুর নিশ্চয়তা আছে কিনা, সেটা আপনি বলতে পারবেন না, আপনি কেউ বলতে পারবো না। কিন্তু একটা জিনিস সবার জন্য নিশ্চিত, মৃত্যু। এইটা একেবারে নিশ্চিত। অন্য কোনো কিছু আপনি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবেন না যে আপনার ভবিষ্যতে কি হবে, ভবিষ্যতে আমার বা আপনার কি হবে, আমরা কোথায় কোন পর্যায়ে যাব, সেইটা আমরা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। কিন্তু একটা বিষয় নিশ্চিত, ভবিষ্যতে আমরা যারা এখানে বসে আছি প্রত্যেকেই আমরা মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু সেটা 10 বছর পরে হোক, 100 বছর পরে হোক, এটা নিশ্চিত বিষয়। তা অতি অল্পকাল যদি একান্ত মনে ভগবত চরণে মনোনিবেশ করা যায়, তাহলে ভগবত প্রাপ্তি হয়। তা ভগবত চরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে, মোক্ষ লাভের ক্ষেত্রে, সাধনের ক্ষেত্রে, এই সংসার সমুদ্র পার হওয়ার ক্ষেত্রে তারা যদি মনের মধ্যে সুকৃতি বশত সেই বোধের জাগ্রত হয়, তাহলে ধীরে ধীরে এগোতে হয়। একদিনে সব সম্ভব নয়। যদি বলেন আমার তো ওই কোনো কিছু করা হচ্ছে না, সংসারের চাপে, কাজে কর্মের ব্যস্ততায় কোনো কিছু করতে পারছি না, কোনো কিছু করতে পারছি না, এই যে একদম সময় নেই, তার মধ্যে অল্প কিছু সময় আমরা বের করে দিতে পারি ধীরে ধীরে। আপনি প্রথমেই যদি মনে করেন যে না আমি সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাব, হবে না। আপনি ঘর ছেড়ে যাবেন, আপনার ওই ঘরের কথা মনে পড়বে। ঘরের মধ্যে ঝগড়া লাগলে মনে হয় যে সংসারটা আর ভালো লাগে না, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যায়, মনে হয় না আর ভালো লাগে না সংসারটা। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবেন ওই ঘন্টাখানেক বা একদিন 2 দিন দেখবেন আর মনে হবে যে ঘরের মধ্যে একটু ঝগড়া হয়েছে আর কি, যাই আবার ভালো তো লাগছে না। এত সহজ নয়। তা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে হবে, আজকে একটু, কালকে একটু, পরশু একটু। কারণ কেউ যদি হঠাৎ করে সবকিছু ছেড়ে চলে যায়, তাহলে ওই সেইটা বেশিক্ষণ থাকবে না। যেটা বৈরাগ্যের কথা বলছিলাম আমরা, বৈরাগ্য। মহাপ্রভু বললেন, রঘুনাথ মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইয়া, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া। একটা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য, একটা হচ্ছে ফল্গু বৈরাগ্য, একটা হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য, একটা হচ্ছে মর্কট বৈরাগ্য। শুষ্ক বৈরাগ্য কোনটা? বৈরাগ্যের তীব্রতার কারণে, তার আগে যুক্ত বৈরাগ্যটা বুঝতে হবে। যুক্ত বৈরাগ্য হচ্ছে, প্রথমত বৈরাগ্য মানে সংসারের বিষয়ের প্রতি বিরাগ, এটা হচ্ছে বৈরাগ্য। এইবার যিনি
সংসারের বিষয়ের প্রতি কোনো আসক্তি নেই, শুধুমাত্র ভগবত সেবার নিমিত্ত এবং নিজের জীবন নির্বাহের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করেন, ওই ব্যক্তির বৈরাগ্যকে বলা হয় যুক্ত বৈরাগ্য। অর্থাৎ সংসারের ভোগ বাসনার প্রতি তার কোনো ওই চাহিদা নেই। কতটুকু গ্রহণ করেন? যতটুকু ওই গ্রহণ করলে নিজের জীবন নির্বাহ হবে আর ভগবানের সেবা হবে, এই বৈরাগ্যকে বলে যুক্ত বৈরাগ্য। অর্থাৎ তার বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভগবত সেবার সঙ্গে যুক্ত থাকা, ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকা। আর যিনি ভগবত সম্বন্ধীয় প্রসাদ নির্মাল্য এগুলোকে উপেক্ষা করেন, এত বৈরাগী, সেগুলোও যার ভালো লাগে না, এটা হচ্ছে শুষ্ক বৈরাগ্য। শুষ্ক বৈরাগ্য হলে কি হয়? ওই হৃদয়টা কঠিন হয়ে যায়। যারা একদম শুষ্ক বৈরাগ্য, হৃদয়টা কঠিন হয়ে যায়। এই কঠিন হৃদয়টা যোগীদের জন্য আর জ্ঞানীদের জন্য ঠিক আছে, কিন্তু ভক্তদের জন্য ঠিক নয়। কেন ঠিক নয়? কারণ কঠিন হৃদয়টা যদি শুষ্ক হয়ে যায়, নীরস হয়ে যায়, তাহলে সেই নীরস হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি দেবী অবস্থান করেন না, তাতে ভক্তির প্রকাশ হয় না। এই জন্য ভক্তদের জন্য হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য দরকার, শুষ্ক বৈরাগ্যটা নয়। আর একটা হচ্ছে শ্মশান বৈরাগ্য। কেউ মারা গেলে আমরা যখন তার সাথে শ্মশানে যাই, শ্মশানে যখন সেই আত্মীয়ের মৃতদেহটা তুলে দেয়া হয়, ওই মৃতদেহটা চিতার আগুনে জ্বলতে দেখে তখন মনের মধ্যে ভাবনা আসে, আহা, একদিন তো আমার এই দেহটাও ওই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তাই দেহের প্রতি আসক্তিবশত এই দেহকে পরিপোষণ করার জন্য কত কত এই অন্যায় কাজ করছি সংসারের মধ্যে, এই দেহকে পুষ্ট করার জন্য কত কত অন্যায় করছি। এই যে আত্মীয় স্বজন সব তো এক সময় ছেড়ে চলে যেতে হবে, এইরকম একটা মনের মধ্যে ভাবনা আসে না শ্মশানে গেলে? না, আর ওই যা করেছি করেছি, এখন ভালো হয়ে যাব, এখন একটু ভগবানের নাম করবো, বেশি দিন তো আর বাঁচবো না, এরকম একটা ভাবের উদয় হয় না শ্মশানে গেলে? হয় আপনাদের? অনিত্য সংসারের অনিত্যটা মনের মধ্যে জেগে ওঠে না, অনিত্য সংসার, বেশি দিন তো আর নয়। তা যতক্ষণ শ্মশানে ছিলেন ততক্ষণ, এরপরে ঘরে আসলেন, 1-2 দিন ছিল, ওই 3 দিনের মাথায় ওই আবার যেই সেই আবার ওই সংসারের ওই মধ্যে ডুবে গেছেন, আর ভগবানের কথা মনে নাই। তা এই যে বৈরাগ্য, শ্মশানের মধ্যে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ যে বৈরাগ্য, এটাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। আমরা প্রতিবার শ্মশানে গেলে একটুখানি সবাই বৈরাগী হয়ে যায়, তখন আবার ঘরে আসলে আবার ওই আগের মতো, এটাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। মর্কট বৈরাগ্য, মর্কট মানে হচ্ছে বানর, বানরের বৈরাগ্য। বানর কেমন বৈরাগী? বানর কোনো ঘর বাড়ি নাই। বানর অন্যান্য পশু পাখির অনেকে একটা বাসা নির্মাণ করে, বা ওই কোনো একটা গুহাতে আশ্রয় করে, বা গাছের কোটরে থাকে, কিন্তু বানর এত বৈরাগী, বানরের কোনো ঘর বাড়ি নাই। আজকে এই গাছে থাকে, কালকে ওই গাছে থাকে, পরশু সেই গাছে থাকে, লোকে যা দেয় তা খায়। কিন্তু বানরের মতো এত আসক্ত পরায়ণ জীব, এত কামুক জীব আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু ত্যাগী, কোনো কাপড়ও তো পরিধান করে না বানর, কাপড় পরে না, তারপর ওই কোনো ঘরে থাকে না, লোকে যা দেয় তা খায়। তাহলে বৈরাগ্য না এটা? কিন্তু তার মতো কামুক জীব, আসক্ত পরায়ণ জীব আর দ্বিতীয়টি নেই।
এই রকম যাদের মনটা বানরের মতো, উপরে দেখাচ্ছে কি ত্যাগী ভাব, মানে উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ত্যাগী, কিন্তু মনের মধ্যে ভোগের প্রতি প্রবল আসক্তি, এইরকম যাদের বৈরাগ্য সেটাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। এইরকম অনেক জগতে অনেক লোক আছে, আপনি উপর থেকে বুঝতে পারবেন না যে এই লোকটার আরে ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরে। অনেকে আছে জগতে কি অনেক লোক পায় না দেখে ভোগ করে না। আপনি তারা যদি পেত তাহলে অত্যন্ত ভোগী হতো। জগতে যারা ভোগ করে না সবাই যে ত্যাগী তা নয়, কেউ পেয়ে ত্যাগ করে, পেয়ে ভোগ করে না, আর কেউ পায় না দেখে ভোগ করে না। তাহলে প্রকৃত ত্যাগী কোনটা? যারা পেয়ে ভোগ করে না তারা ত্যাগী, না যারা পায় না দেখে ভোগ করে না তারা ত্যাগী? যারা আছে কিন্তু ভোগ করে না তারাই হচ্ছে প্রকৃত ত্যাগী। সামর্থ্য আছে, যেমন এই যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের কথা বলছি, তার বাপ জ্যাঠার একমাত্র পুত্র এই 12 লক্ষ টাকার জমিদারি সব ছেড়ে চলে গেছেন ত্যাগী। ওনারা বৃন্দাবনে, এই যে মহাপ্রভুর যারা পার্শ্বদ, বৃন্দাবনে গিয়ে ওই পথে পথে দাঁড়ে দাঁড়ে ভিক্ষা করছেন, ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করেছেন। এখন ভিক্ষা তো আমাদের এই অত্র এই দেশেও লোকে ভিক্ষা করে না, তাহলে এরাও ভিক্ষা করছেন। যারা ওই ত্যাগ করে গেছেন সাধুরা, তারাও ভিক্ষা করছেন। দুই ভিক্ষুক কি এক? যারা এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে তারাও ভিক্ষা করে, আবার সাধুরাও ভিক্ষা করে। দুই ভিক্ষুক কিন্তু এক নয়। একজন ভিক্ষা করছে ওই সংসারের কোনো কিছু না পেয়ে নিঃস্ব, জীবন নির্বাহের জন্য ভিক্ষা করছে। আরেকজন ভিক্ষা করছে কেন? সবকিছু ত্যাগ করে ওই যে একটা অহংকার, ওই অহংকার থেকে শূন্য হওয়ার জন্য ভিক্ষা করছেন, ভগবত প্রীতি লাভ করার জন্য। তাহলে এই যাদের মনের মধ্যে প্রবল ভোগ বাসনা রয়েছে কিন্তু উপরে দেখাচ্ছে আমি অনেক বড় ত্যাগী, এই মর্কট বৈরাগ্য। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদকে বলছেন, মর্কট বৈরাগ্য না করো লোক দেখাইলে। মহাপ্রভু এই কথা রঘুনাথকে বলার কারণ কি? ওনার যে মর্কট বৈরাগ্য ছিল তা নয়, ব্যাপার হচ্ছে ওই ওনারা আমাদের জন্য শিক্ষা দিয়ে গেছে। অর্থাৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদকে বলে বাকি ওই আমাদের মতো যারা পরবর্তীতে মর্কট বৈরাগ্য হবেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলে দিয়েছেন, খবরদার এইরকম বৈরাগ্যের দরকার নেই। এটার মধ্যে বলছেন না অর্জুনকে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ওই বিষয় ভোগ করছো না, কিন্তু মনের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের ওই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করছো। তাহলে ধ্যায়তে বিষয়ান পুংস সংজ্ঞা তেষু উপজায়তে। আপনার কাছে কোনো কিছু আপনি নাই, ভোগ করছেন না, কিন্তু মনের মধ্যে সেটা বারবার চিন্তা করছেন। ওই চিন্তা করতে করতে আপনার সেই বিষয়ের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হবে। লোকে দেখছে আপনি ভোগ করছেন না, কিন্তু আপনি মনে চিন্তা করছেন। আপনি সংসার ছেড়ে গেছেন কিন্তু সংসারের চিন্তা করছেন। আপনি ওই স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করেছেন কিন্তু মনের মধ্যে স্ত্রী পুত্রের চিন্তা রয়ে গেছে। আপনি অর্থবিত্ত আপনি ত্যাগ করেছেন কিন্তু অর্থবিত্তের চিন্তা আপনার মনের মধ্যে রয়ে গেছে। এইটা এইরকম করা উচিত নয়। সংসারে প্রতি যারা ওই পূর্ণরূপে বৈরাগ্য যাদের আসেনি, তারা যতটুকু বিষয়ের প্রয়োজন জীবন নির্বাহের জন্য ততটুকু গ্রহণ করার কথা বলেছেন।
অর্থাৎ সহজ কথায় বলতে গেলে যিনি বৈরাগী হয়েছেন, ভগবানকে পেতে গেলে যে আমাদের সবাইকে ওই বৈরাগী হয়ে যেতে হবে তা নয়। বৈরাগ্যটা মন থেকে আসতে হবে। বৈরাগ্যটা, ত্যাগটা মন থেকে আসতে হবে। আপনার মন থেকে যদি ত্যাগ না আসে, আপনি যদি জোর করে করেন, তাহলে সেইটা ওই 3 দিন পর আর ঠিক থাকবে না। 3 দিন পর আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। এই জন্য অনেক সাধু দেখেন না, যে ওই সাধু হওয়ার পরেও এমন কিছু করে ফেলেছে, নিজের লোভ, নিজের কামনা বাসনাকে সংবরণ করে রাখতে পারেনি। এরকম সাধুদের ক্ষেত্রে, অনেকের ক্ষেত্রে হয়। কেন হয়? ওই যে মানে প্রথমে তো যে কোনো কারণে হোক ছেড়ে চলে এসেছে, মানে একটু সময় নেয়নি, একটু সময় নিতে হয়। মনের মধ্যে বৈরাগ্যটা উদয় হলে, আমি যে সংসার ছেড়ে যাব, আমি কি সংসার ছেড়ে থাকতে পারবো কি না, এটাও চিন্তা করা উচিত। আমি সেই মর্যাদাটা, সন্ন্যাসের মর্যাদাটা ধরে রাখতে পারবো কি না, এটা আমার চিন্তা করা উচিত, একটু সময় নেওয়া উচিত। যেমন এই 15-16 বছর বা 13-14 বছর বয়সের কারো কোনো ছেলের যদি মনে হয় আমি সংসার ত্যাগ করব, আর সাথে সাথে সে ধরুন সন্ন্যাসী হয়ে গেল, সন্ন্যাসের তো একটা মর্যাদা আছে। এখন তার বয়স তো মাত্র শুরু, তার তো এখনো ওই কামনার বেগ এখনো আসেনি। কাম বেগ তো মাত্র তখন জাগ্রত হচ্ছে। যখন বয়স আস্তে আস্তে বাড়বে, যখন এই 20, 22, 25 বছর বয়স হবে, তখন যদি সে সেটা ধরে রাখতে না পারে, তখন কি অবস্থা হবে? এই জন্য সবকিছু ওই ধীরে ধীরে করা উচিত, ক্রমে ক্রমে পায়টি অবসিন্ন করে সময় নিয়ে করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে কোনো কিছু করা উচিত না। হ্যাঁ, কারো মনে যদি প্রবল বৈরাগ্য, বাস্তবিক অর্থে বৈরাগ্য আসে, এখন আপনার মনে কতটুকু কি হয়েছে সেটা কিন্তু আমি জানবো না। আমারটা আপনি জানবেন না, আপনারটাও আমি জানবো না। আপনার মনের ভাব, আপনার মনের অবস্থা আপনি নিজেই ভালো বলতে পারবেন। আপনার কোন বিষয়ের প্রতি কতটা ওই বৈরাগ্য এসেছে, কতটা ত্যাগ ভাব এসেছে, সেটা আপনি ভালো বলতে পারবেন। আপনার কতটা আসক্তি ত্যাগ হয়েছে আপনি ভালো বলতে পারবেন, আমি বলতে পারবো। নিজেরটা নিজে ভালো বলতে পারবেন। তাই একেবারে ত্যাগ না করে, সবাই তো একেবারে ত্যাগ করতে পারবে না। তা এইখানে ভাগবত বলছেন, কেবলমাত্র জীবন নির্বাহের জন্য, অর্থাৎ যা দিয়ে আমাদের জীবনটা চলে যায়, আমাদের ততটুকু বিষয় ভোগ করা প্রয়োজন, যাতে জীবন চলে যায়। কারণ আপনি যদি মনে করেন না আমার অনেক চাই, ওই যে বলছে না, ওই আপনাকে যদি সমগ্র পৃথিবীও দিয়ে দেয়া হয়, যদি আপনার মনে সন্তুষ্টি না থাকে যে না আমার যা আছে তাতেই আমি খুশি, এই সন্তুষ্টিটা যদি না থাকে, আপনাকে একেবারে সম্পূর্ণ পৃথিবী এনে দিলেও আপনাকে কেউ খুশি করতে পারবে না। আপনার মনে হবে আরো চাই। আমাদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ লাভ, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ আমরা এই যে নানা রকম কর্মের অনুষ্ঠান করছি, এর উদ্দেশ্য যেন স্বর্গলাভ না হয়। আমরা যা যা কর্ম করছি, ধর্ম করছি, এর উদ্দেশ্য যেন স্বর্গ প্রাপ্তি না হয়। এখন আবার বলবেন না যে তাই বলে কি আমরা সবাই নরকে যাব? না, আমরা নরকেও যাব না, আবার আমরা স্বর্গেও যেতে চাইব না। হ্যাঁ, আপনি যদি নরকে যাওয়ার মতো কাজ করেন তখন তো অবশ্যই যেতে হবে। আপনি কাজ করবেন নরকে যাওয়ার মতো, আর যদি বলেন না আমি নরকে যেতে চাই না, তা তো হবে না।
নরকে যাওয়ার মতো কাজ করলে নরকে তো যেতেই হবে। কিন্তু পুণ্যকর্ম, সৎকর্ম যেগুলি করব, আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে ভগবত চরণ প্রাপ্তি। সেই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা মানে পরম তত্ত্ব। এই পরতত্ত্ব বস্তুকে এক একজন এক এক ভাবে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ। কেউ বলছেন ব্রহ্ম, কেউ বলছেন পরমাত্মা, আর কেউ বলছেন ভগবান। একই তত্ত্ব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান আলাদা কেউ নয়। এই যে ভগবানের এত রূপ, এত স্বরূপ, এত তত্ত্ব, একই তত্ত্ব, কিন্তু এক একজনের নিকট যিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানীর নিকট তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম, যোগীর নিকট তিনি পরমাত্মা, আর ভক্তের নিকট হচ্ছে তিনি ভগবান। একই তত্ত্ব। এইটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে আলাদা আলাদা। তা মুনিগণ কি করেন, যারা শ্রদ্ধালু তারা ভাগবত শ্রবণ করে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় সেই জ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে পরমাত্মার অনুভব করে। অর্থাৎ আমরা যেই জ্ঞান লাভ করব ভাগবত শ্রবণ করে, এই জ্ঞান লাভের দ্বারা বৈরাগ্য যুক্ত চিত্তে আমরা যেন পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারি। আমরা নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে যেই যে কর্ম করি, 4টি বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, 4টি আশ্রম ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই 4টি বর্ণ এবং 4টি আশ্রম। প্রত্যেক বর্ণ এবং প্রত্যেক আশ্রমে ব্যক্তির কিছু নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম রয়েছে। সেই বর্ণাশ্রম, যে বর্ণে যে আশ্রমে আমার যেই যেই কর্তব্য শাস্ত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে, আমাদের সেই সেই বর্ণাশ্রম জনিত আচরিত ওই কর্মগুলি প্রতিপালন করা উচিত। ব্রহ্মচারীর যা করা কর্তব্য সেটা শাস্ত্রে নির্ধারণ করে দিয়েছে, ব্রহ্মচারীর সেই কর্ম করা উচিত। গৃহস্থের যা যা কর্ম সেই কর্ম গৃহস্থকে পালন করা উচিত। বানপ্রস্থির যা কর্ম তার সেই রকম কর্ম করা উচিত। সন্ন্যাসীর যেই কর্ম, সন্ন্যাসীকে সন্ন্যাসীর মতো কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ কেউ একে যেন অপরেরটা করার চেষ্টা না করে, যার যেইটা শাস্ত্রে নির্ধারণ করে দিয়েছে তিনি যেন সেইটা করে। সন্ন্যাসী যেন গৃহস্থের মতো আচরণ না করে, আর গৃহস্থ যেন সন্ন্যাসীর মতো আচরণ না করে। ব্রহ্মচারীর মতো আচরণ করে যার যেমন, ঠিক তেমনি ভাবে ওই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যার যেই কর্ম নির্ধারণ করে দিয়েছে তিনি যেন সেই কর্মটাই করে। এতে কি হবে বলছেন, কেউ যদি নিজ নিজ বর্ণ আশ্রম অনুসারে ধর্মের অনুষ্ঠান করে, বলছে তাতেই শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন, তাতেই ভগবান খুশি হন, যার যেই কর্মটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আমাদের জন্য যার যেই স্বধর্ম, তাই বলছেন স্বধর্মে নিধনম শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ। আপনি নিজের স্বধর্ম আচরণ করতে গিয়ে যদি ওই আপনার মৃত্যুও হয়, স্বধর্ম প্রতিপালন করতে গিয়ে, বলছে সেটাই আপনার জন্য উত্তম। আর পরধর্ম আচরণ করা আপনার জন্য উত্তম নয়, সেটা বরঞ্চ আপনার জন্য ভয়াবহ। স্বধর্ম আচরণ করলে ভগবানের প্রীতি সম্পাদন করা যায়। অর্থাৎ আপনি যেই অবস্থায় আছেন, আপনারা তো সবাই গৃহে আছেন, এই গৃহে থেকেই
ভগবানের কথা একাগ্র মনে মনটা একাগ্রতা আসতে হবে। অর্থাৎ যেই সময়টা আপনি ভগবত চিন্তা করবেন, ওই সময়টা আর কারো চিন্তা করবেন না। সারাদিন তো সবার চিন্তা করেন, যেটুকু সময় আপনি ভগবানকে দেবেন ওটুকু সময় আর কাউকে দেবেন না, শুধু ভগবানকেই দেবেন। আর একেবারে দুনিয়ার আর কোনো চিন্তা ওই সময় আপনি করবেন না। এইটাই একাগ্র মন। ভগবানের সামনে বসেছেন মানে ভগবানের সামনেই বসেছেন, আপনি শুধু ভগবত চিন্তাই করবেন। এখন যদি বলেন যে 1-2 মিনিটের বেশি তো চিন্তা করতে পারি না, মনের মধ্যে অন্য চিন্তা চলে আসবে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস অপিতু কুন্তেয়, অর্জুনকে বলছেন কৃষ্ণ যে তুমি অভ্যাসের দ্বারা চেষ্টা করো। আজকে হবে, হচ্ছে না, কালকে হবে, কালকে হচ্ছে না, পরশু হবে। চেষ্টা করতে করতে, অভ্যাস মানে কি? পুনঃ পুনঃ চেষ্টা। যেই কাজটা আমরা পারছি না করতে, সেটাকে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করার নামই হচ্ছে অভ্যাস। গীতার মধ্যে অভ্যাস যোগ আছে না? বলছে তুমি অভ্যাসের দ্বারা অভ্যাস করতে থাকো। অভ্যাস করতে করতে একদিন হবে। তাই একাগ্র মনে কি করা উচিত? ভগবানের কথা শ্রবণ করা উচিত, ভগবানের কথা কীর্তন করা উচিত, ধ্যান এবং তার আরাধনা করা উচিত। অর্থাৎ যা করব একাগ্র মনে। কর্মের বন্ধন কিন্তু বড় কঠিন। আমরা যদি একাগ্র মনে না করি না, এই কর্মের বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো না। যত সহজে বলছেন যে এইভাবে করলে মুক্ত হওয়া যাবে, কিন্তু বন্ধনটা কঠিন। আপনি ওই সহজে মুক্ত হতে পারবেন না। আপনাকে বুঝে শুনে কর্ম করতে হবে। বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কি করেন? ওই ভগবত চিন্তন রূপ তরোয়াল দিয়ে সেই বন্ধনটাকে ছিন্ন করেন। আপনি অন্য কিছুর দ্বারা এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারবেন না যদি ভগবানের চিন্তা না করেন। একমাত্র উপায় ভগবত চিন্তন। কারণ যত বেশি সংসারের চিন্তা করবেন তত বেশি সংসারে আবদ্ধ হবেন। যত বেশি চিন্তা করবেন তত আবদ্ধ হবেন। কিভাবে আবদ্ধ হবেন নিজেও বুঝতে পারবেন না। এক লোক, গৃহস্থ এক ব্যক্তি, তিনি তার গৃহস্থ ধর্ম যথাযথভাবে পালন করছেন, স্ত্রী পুত্র সবাইকে নিয়ে আছেন। কৈলাস ব্যক্তিটির নাম। তা একবার দেবর্ষি নারদ তিনি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তো দেবর্ষি নারদ তিনি যেখানেই যান তিনি তো কৃপাপরায়ণ সাধু। তো তা সাধু চায় যে আমি যেমন সাধু, আমি যেমন সংসারের আসক্তি থেকে মুক্ত, তেমনি সাধু চায় আরেকটা জীবকে মুক্ত করতে। যেমন মাতাল চায় আরেকটা লোককে মাতাল করতে, যেমন জুয়ারি চায় আরেকটা লোককে জুয়ারি বানাতে, তেমনি সাধু চায় আরেকটা লোককে সাধু বানাতে। দেবর্ষি নারদ গেছে কৈলাস। তা সংসারে তো অনেক দিন ছিলে, চলো আমার সাথে চলো। আর কতদিন থাকবে সংসারে? বলছে প্রভু এই ছেলে মেয়েগুলি এখনো ছোট, তার একটু বড় হোক, তারপর আমি ছেড়ে তোমার সাথে যাব, চলে যাব। ঠিক আছে, আমি পরে আবার আসবো। দেবর্ষি নারদ চলে গেলেন। এইবার
অনেক দিন পর দেবর্ষী নারদ ওই পথ দিয়ে আবার যাচ্ছেন, এসেছেন। কি কৈলাস, চলো। বলছে প্রভু, ছেলে মেয়েগুলো তো বড় হয়েছে, সংসারও করেছে, কিন্তু ওই ওরা সংসারের বিষয় সম্পদের প্রতি উদাসীন। আমি না থাকলে তারা এই যে এত বিষয় সম্পত্তি এগুলি রক্ষা করতে পারবে না। তা কি করে যাই? ঠিক আছে, দেবর্ষী নারদ চলে গেলেন। আরো কিছু কাল পর দেবর্ষী নারদ ওই পথ দিয়ে আবার যাচ্ছে। ওই বাড়িতে তিনি খুঁজতে লাগলেন কৈলাস কোথায় আছে। তখন তো মোটামুটি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। দেখতে পেলেন না কৈলাসকে। ঘরের অন্যান্যদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, এখানে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল, সে কোথায়? বলছো বাবার কথা বলছেন? বলছো উনি তো মারা গেছে। মারা গেছে? দেবর্ষী নারদ হঠাৎ করে দেখতে পেলেন একটা কুকুর। ওই কুকুরটি আর কেউ নয়, ওই কুকুরটি ওই কৈলাস। মারা গিয়ে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। দেবর্ষী নারদ তিনি সেই কুকুরকে বলছেন, আরে কৈলাস, তোমাকে তো যেতে বললাম, তুমি তো গেলে না, তা তুমি ওই কুকুর হয়েছে। কুকুর হয়েছে কেন জানেন? ওই যে সংসারের ওই পুত্রদের প্রতি, বিষয় সম্পত্তির প্রতি এতটা আসক্তি, সেগুলো কোনোভাবেই ছাড়তে চাইছিল না। মৃত্যুর পরে ওই জীবাত্মাটার ওইখানে মুক্ত হলো না, বন্ধন হয়ে রয়ে গেছে, ওই সংসারের প্রতি বন্ধন রয়ে গেছে, যার কারণে ওইখানে কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, কুকুর হয়েই সংসারে পড়ে রয়েছে, ছেড়ে যেতে পারে। দেবর্ষী নারদ বলছে, কৈলাস, বেশি দেরি হয়নি, এখনো সময় আছে, এখনো আমার সাথে চলো। কিন্তু দেখুন, এতটা আসক্তি, কুকুর হয়েও সংসারের আসক্তি ত্যাগ করতে পারে। বলছে না, এখন যেতে পারবো না, আমার সন্তানরা ওই কে কোথায় চলে যায় এদিকে খবর থাকে না, সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে, এই ধানের গোলা টোলা এগুলি দেখে রাখতে হয় আমাকে, কুকুর হয়েও পাহারা দিচ্ছে। ঠিক আছে, এইবার যখন গেলে না, কি আর করা, দেবর্ষী চলে গেলেন। কিছুকাল পর আবার আসলেন। এইবার এসে দেখছে কুকুরটি নেই, কুকুরটি মারা গেছে। দেবর্ষী নারদ চিন্তা করছে, না, যতই কুকুরটি মারা যাক, এই আত্মাটা এতটা আসক্তি পরায়ণ যে এইটা এখানে কোথাও না কোথাও আবার জন্ম নিয়ে এইখানে ঘোরাফেরা করবে। দেবর্ষী নারদ তার দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন ওই ধানের গোলার মধ্যে সাপ হয়ে রয়েছে। দেবর্ষী নারদ এইবার কি করলেন, ওই তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওই ছেলে পুলেদেরকে ডেকে বলছে, দেখো তোমাদের গোলার মধ্যে একটা সাপ আছে। আর যেই দেখা, কি করা, পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। তা এই যে সংসারের প্রতি প্রবল আসক্তি, আমাদের আয়ু শেষ হয়ে আসে, একদিন এই সংসারটা ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু তথাপি মনের মধ্যে এই চিন্তাটা আসে না। মনে হয় যে না, আমি মনে হয় ওই আরো অনেক দিন বাঁচবো, আরো অনেক দিন বাঁচবো। সংসারের বিষয়ের প্রতি আসক্তির কারণে পুনরায় আমাদের বারবার এই সংসারের মধ্যে, সংসারের চক্রের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। এই আমাদের যে কর্মের বন্ধন, এইটা সহজে ছিন্ন হয় না। আর এর কর্মের বন্ধন ছিন্ন হওয়ার উপায় হচ্ছে সংসারের চিন্তা না করে ভগবানের চিন্তা করা। সংসারে
আছি যেহেতু সংসারের কর্তব্যকর্ম তো করতেই হবে। কর্তব্যকর্ম থেকে তো আমরা নিষ্কৃতি পাবো না। সংসারের কর্তব্যকর্ম প্রতিপালন করব। যার সাথে যতটুকু যেমন ব্যবহার করা উচিত, স্ত্রী পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজন, যার সাথে যেমন ব্যবহার রাখা উচিত, যেমন কর্তব্য করা উচিত করব, কিন্তু কারো জন্য চিন্তা করব না। চিন্তা করব একমাত্র ভগবানের। তবেই আমরা সংসার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব, না হলে মুক্তির কোনো পথ নেই আমাদের। তাহে বিপ্রগণ, পবিত্র তীর্থে বাস করলে মহৎ সেবা, তারপর শ্রবণের ইচ্ছা, এরপরে শ্রদ্ধা, তারপরে ভগবানের কথায় রুচি জন্মে। ঘড়ি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আজকেও, পরে কিন্তু আমার সময়ের দিকে লক্ষ্য থাকবে না। 10টা বেজে যাবে, কালকের মতো সময় পার হয়ে যাবে, খেয়াল থাকবে না। মহৎ সেবা, আমরা ভগবানের কথায় রুচি জন্মানোর জন্য বলছেন পবিত্র তীর্থে বাস। কারণ তীর্থে বাস করলে কি হয়, তীর্থের একটা প্রভাব আমাদের মধ্যে পড়ে। পবিত্র স্থানে বাস করলে স্থানের একটা প্রভাব আমাদের মনের উপরে পড়ে। আপনি অপবিত্র স্থানে থাকলে আপনার মনটাও ওই কলুষিত হয়ে থাকে। অপবিত্র লোকজনের সঙ্গে মিশলে আপনার মনটাও ওই রকম ধীরে ধীরে অপবিত্র হবে। ঠিক তেমনি আপনি পবিত্র স্থানে থাকলে আপনার মনটাও শুদ্ধ থাকবে। তা সেই পবিত্র স্থানে বাস করে প্রথমেই বলছেন মহতের সেবা। ভগবানের কথা যে আপনি চিন্তা করবেন, শুনবেন কার থেকে? মহৎ লোক থেকে, সাধু থেকে শুনতে হবে। এখন সাধু থেকে মহতের, এই মহতের থেকে ভগবানের কথা শোনার জন্য মহতের সেবা করতে হবে। গীতার মধ্যে অর্জুনকে যেই কথাটা বলছেন, শ্রদ্ধয়া প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। সাধুর নিকট কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে কি করে জিজ্ঞাসা করবেন? যে গিয়ে মাত্র জিজ্ঞাসা করবেন, বলছে এটা শিষ্টাচার নয়, এটা নিয়ম নয়। সাধু হোক বা গুরুদেব হোক, জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে নিয়ম বলছেন প্রথমত হচ্ছে শ্রদ্ধয়া, শ্রদ্ধা থাকতে হবে। শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাতেন, সাধুকে প্রণাম করতে হবে। সাধুর সেবা করতে হবে। তারপর সাধুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান জিজ্ঞাসা করতে হবে। এটাই হচ্ছে নিয়ম। মহতের সেবা, মহতের সেবা করলে মহতের মুখে ভগবানের কথা শুনতে শুনতে শ্রবণের ইচ্ছা হয়। সবকিছুর মধ্যে আপনার শ্রদ্ধা থাকা চাই। শ্রদ্ধা ব্যতীত কিন্তু কোনো কিছু হবে না। এই জন্য ভক্তি লাভের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ কিছু ক্রম দেখিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথমেই বলেছেন আদৌ শ্রদ্ধা, তত সাধুসঙ্গ। যে কোনো কিছু আপনি শ্রদ্ধার সহিত, শ্রদ্ধা না থাকলে আপনার কাজটা যথাযথভাবে করতে পারবেন না। আপনি সাধু সঙ্গ যে করবেন, সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। আদৌ শ্রদ্ধা, এরপরে সাধু সঙ্গ। এতেই আপনার ভগবানের কথার প্রতি রুচি জন্মাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশগাথা শ্রবণ এবং কীর্তন
এই দুই পুণ্যকারী, যিনি শ্রবণ করেন তার জন্য মঙ্গলকর, আর যিনি কীর্তন করেন তার জন্য মঙ্গলকর। যিনি ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন তার হৃদয়েই তিনি প্রকাশিত হন এবং তার সমস্ত অশুভ কামনাকে বিনাশ করেন। প্রেমময়ী ভক্তির প্রভাবে যখন ব্যক্তির সংসারের প্রতি সমস্ত আসক্তি শেষ হয়ে যায়, তখন তার হৃদয়ে আনন্দ বিরাজিত হয়। অর্থাৎ আমরা যেই আনন্দের অনুসন্ধান সংসারে করছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সংসারের প্রতি আসক্তি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সেই আনন্দের লাভ হবে না। আনন্দটা তখনই লাভ হবে যখন সংসারের প্রতি আসক্তিটা ত্যাগ হবে। হৃদয়ের মধ্যে যখন আত্মস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ হবে, তখন আমাদের হৃদয় যেই গ্রন্থি রয়েছে, বন্ধন রয়েছে, যেই আমিত্ব রয়েছে, সেই আমিত্বটা শেষ হয়ে যাবে। আমাদের কর্মবন্ধনটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি করেন? সদা সর্বদা আনন্দ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি করেন এবং সেই ভক্তির দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই জগৎটা ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিগুণময়ী, গুণময়ী জগৎ। সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই তিনটা গুণ রয়েছে। এই জগৎ, এই মায়াময় জগতের মধ্যে যত জীব আছে প্রত্যেকে এই ত্রিগুণময়ী। যিনি সাত্ত্বিক ব্যক্তি তার মধ্যেও কিন্তু রাজসিক তামসিক গুণ রয়েছে। আবার যিনি তামসিক ব্যক্তি তার মধ্যেও কিন্তু সত্যগুণ এবং রজগুণ রয়েছে। কেউ একেবারে ওই সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক, আবার কেউ সম্পূর্ণ রাজসিক, কেউ সম্পূর্ণ তামসিক, এমন নয়। তিনটা গুণই রয়েছে। যার মধ্যে যে গুণের আধিক্য রয়েছে তার আচরণটা তেমন। যিনি সত্যগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি তার মধ্যে সত্যগুণের আধিক্য রয়েছে, তার মানে এই নয় যে তার মধ্যে রজগুণ আর তমগুণ নেই। আবার যিনি তামসিক ব্যক্তি তার মধ্যে তমগুণের আধিক্য রয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে যে সত্যগুণ নেই তাও কিন্তু নয়, রয়েছে কিন্তু অতি অল্প পরিমাণ। যেমন আমরা অনেক সাধু সজ্জন ব্যক্তিকেও অনেক সময় নীচকর্ম করতে দেখি, আবার অনেক সময় নীচ ব্যক্তিকেও অনেক মহৎ কর্ম করতে দেখি। যিনি নীচ ব্যক্তি অর্থাৎ হীন ব্যক্তি, তিনি যে তার জীবনে কোনো ওই উত্তম কাজ করেননি, তার জীবনে কোনো ওই মঙ্গলজনক কাজ করেননি এমন কিন্তু নয়। তিনি জীবনে কোনো না কোনো সময় ওই অতি অল্প পরিমাণে হলেও কিন্তু ভালো কাজ করেছেন। আবার যিনি ওই সাধু সজ্জন ব্যক্তি, তিনিও দেখা যায় ওই কখনো কখনো ওই নীচ কাজ করে ফেলেন। কারণটা কি? ওই যে তিনটা গুণ রয়েছে তা অতি অল্প পরিমাণে থাকলেও কখনো কখনো সেই গুণটা কি হয়, সেই গুণটা ওই প্রকাশ পেতে পাওয়ার জন্য ওই প্রকাশিত হয়ে যায়। এজন্য কোনো সাধু ব্যক্তি যদি ভুলবশত কোনো ওই নিচ কাজ করে ফেলে, তার মানে যে তিনি সাধু নয় তা নয়।
একটা কর্মের কারণে, একটা অসৎ কর্মের কারণে তিনি যে তার ওই যে এতদিনের কর্মগুলো খারাপ হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই তিনটা গুণ বিদ্যমান, সত্যগুণ, রজগুণ, তমগুণ প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। এইটা মায়াময় জগৎ। এই গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়েই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছি। আমরা কেউ এই তিন গুণের বাইরে নয়। তা পরমাত্মা তিনি গুণাধীশ, আমরা গুণাধীন, গুণের অধীন, কিন্তু তিনি গুণের অধীন নন। ভগবান গুণের অধীন নন, পরমাত্মা বা ব্রহ্ম গুণের অধীন নন, তিনি গুণের অধীশ। মায়া তার আজ্ঞাকারী, মায়া তার আজ্ঞার প্রতিপালন করছেন। তা সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান তিনি কি করেন, এই তিনটি গুণকে স্বীকার করে এর মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে এদের মধ্যে আশ্রয় করে সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা তিনি ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রূপে পালন করেন এবং মহেশ্বর রূপে বিনাশ করেন। যে কারণে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইনাদেরকে বলা হয় গুণাবতার। ইনারা কিন্তু ভগবানের অবতার, গুণ গুণাবতার। ওই গুণকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হন। তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এরা ভগবানের গুণাবতার হলেও মানুষের পরম মঙ্গল হয় কার থেকে? শুদ্ধ বিশুদ্ধ সত্যমূর্তি ভগবান শ্রীহরির থেকে। ভগবান শ্রীহরি থেকে পরম মঙ্গল হয়। পতিত পাবনী গঙ্গা, গঙ্গার উৎপত্তি কোথা থেকে? শ্রীহরির চরণ থেকে। আর সেই গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেছেন কে? মহেশ্বর। পতিত পাবনী, যেই পাবনী শক্তি যার ওই স্পর্শে জীব মুক্তি লাভ করে, সেই গঙ্গা উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে? ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে। ভগবান বামন রূপে যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ওই যে পদবিক্ষেপের দ্বারা, তিন পায়ের দ্বারা বলেছিলেন ওই সবকিছু পরিমাপ করে নিচ্ছেন। তা ওই একটি চরণ যখন ওই ঊর্ধ্ব দিকে তুলে দিলেন তিনি, ব্রহ্মলোকে যখন চলে গেল, তখন ভগবান ব্রহ্মা কি করলেন? কমণ্ডলু দিয়ে ভগবান শ্রীহরির সেই চরণ ধুইয়ে দিলেন। এই ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে উৎপত্তি। কমণ্ডলে দিয়ে যেই যে চরণ ধৌত করে দিলেন, সেই চরণ জল গঙ্গা, পতিত পাবনী গঙ্গা, গঙ্গার উৎপত্তি। আর সেই গঙ্গাকে রাজা ভগীরথ তার পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের নিমিত্ত ওই পৃথিবীতে আনয়ন করলেন। এখন পৃথিবী যে গঙ্গা অবতরণ করবেন, গঙ্গার যেই বেগ, ওই সেইখান থেকে অবতীর্ণ হবেন পৃথিবীতে, সেই বেগটা তো পৃথিবী ধারণ করতে পারবে না, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রবল বেগে যখন পতিত হবে পৃথিবীতে, তখন মহাদেব বলছেন, ঠিক আছে, আমি আমার ওই মস্তকের মধ্যে গঙ্গাকে ধারণ করব। সেই গঙ্গার প্রবল বেগ মহেশ্বর নিজের জটায় ধারণ করলেন। তা যার চরণ থেকে উৎপন্ন হওয়া গঙ্গা স্পর্শ মাত্রে পাপীকে মুক্তি দিতে পারে, সেই শ্রীহরির আশ্রয় যিনি করেন, তার মঙ্গল না হয়ে যায়, তাহলে জীব কার আশ্রয় গ্রহণ করবে? সেই শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবের জন্য পরম মঙ্গলকর। যারা এই ভবসাগর পার হতে চান,
আপনারা চান না ভবসাগর পার হতে? এই ভবসাগর, সাগর বলছেন কেন? সংসারকে সমুদ্র বলছেন কেন? সমুদ্রের সাথে তুলনা দিচ্ছেন কেন? আপনি পুকুর সাঁতরে পার হতে পারবেন, নদীকে সাঁতরে পার হতে পারবেন, সমুদ্রে কি সহজে সাঁতরে পার হতে পারবেন? মহাসাগরকে সাঁতরে পার হতে পারবেন? সাঁতরে পার হওয়া, একটা সমুদ্র, বিশাল সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব নয়, অতি কষ্টসাধ্য। তাই এই জন্য সংসারকে সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করছেন। সমুদ্র যেমন অতি সহজে পার করা যায় না, তেমনি সংসারকেও অতি সহজে ওই পার করা যায় না। এই জন্য বলছে সংসার সমুদ্র, ভবসাগর। বলছে ভবসাগর যদি কেউ পার হতে চান, তাহলে তারা ভীষণ মূর্তি, তমগুণী, রজগুণী, ভৈরবাদী, ভূতপতি, প্রজাপতি, তাদের কাউকে পূজা না করে, বিভিন্ন ভৈরব আছে, বলছে ভৈরব, ভূত ইত্যাদি, ভূতপতি, প্রজাপতি, এদেরকে পূজা না করে সত্য গুণময়ী ভগবান বিষ্ণু এবং তার অবতারগণেরই পূজা করা উচিত। তবে এখানে আরেকটা কথা বলেছেন, রজস্তম প্রকৃতয় সমশিলা ভজন্তি বৈ পিতৃভূত প্রজেশাদীন শ্রীয়শ্বর্য প্রজেৎসব। যারা ভগবানের এই ভবসাগর পার হতে চান, তারা সত্যগুণময়ী বিষ্ণুর অন্য কারো পূজা না করে ওই ভগবত শ্রী বিষ্ণু শ্রীহরি ভগবান কৃষ্ণের, গোবিন্দের বা ওনার যে অবতার তার পূজা করবেন। কিন্তু কারো নিন্দা করতে পারবেন না, কারো দোষ দেখতে পারবেন না, কারো নিন্দা করা যাবে না। যেমন সমাজে অনেক কৃষ্ণ ভক্তকে দেখা যায়, মানে নিজেকে পরিচয় দেয় আমরা কৃষ্ণের ভক্ত, আমরা কৃষ্ণের ভক্ত, আমরা কৃষ্ণকে পূজা করি, কিন্তু শিবের নিন্দা করে। তাহলে আপনি ওই ভক্তির দ্বারা কখনো কৃষ্ণকে পাবেন না। আপনি কৃষ্ণ ভক্ত, আপনি দেবীর নিন্দা করেন, তাহলে আপনি যত বড় ভক্ত হবেন হন, আপনি কৃষ্ণকে পাবেন। নিন্দা করা যাবে না। কোন দেবতার নিন্দা করা যাবে না। আপনি কোন দেবতাকে পূজা করেন না, আপনি শুধু কৃষ্ণকেই পূজা করেন, ঠিক আছে। ভগবান বলেছেন যে কেউ যদি, যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে আর ওই পাতার মধ্যে আলাদা করে জল দিতে হয় না, গাছের গোড়ার জলটা সমগ্র শাখা প্রশাখাতে চলে যায়। কেউ যদি শুধুমাত্র গোবিন্দকে পূজা করে, তাহলে ওই আর অন্যান্য দেবতাকে আলাদা করে পূজা করতে হয় না। তাহলে কারণ অন্যান্য দেবতা তারাও তো কৃষ্ণেরই বিভূতি। যখন ওই বিভূতি যোগের মধ্যে বলছেন না যে সবকিছুই তো আমি, তা গাছের মূলে জল দিলে আলাদা করে পাতায় জল দিতে হয় না। ঠিক তেমনি কেউ যদি কেবলমাত্র গোবিন্দকে পূজা করে, গোবিন্দকে স্মরণ করে, তার আলাদা করে অন্য দেবতার পূজা করতে হয় না, হয়ে যায়। কিন্তু তার মানে এই নয়, অন্য কেউ যদি অন্য দেবতার পূজা করে আপনি তার নিন্দা করছেন, এইটা করা যাবে না। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু নিন্দা করা যাবে না কোনো দেবতাকে। তার মধ্যে শিবনিন্দা তো করাই যাবে না। ভাগবত বলছেন, নিম্নগানাম যথা গঙ্গা, দেবানাম অচ্যুত যথা, বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু। যেমন ওই তীর্থের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, পুরাণের মধ্যে ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তেমনি বৈষ্ণবের মধ্যে শিব শ্রেষ্ঠ, মহাদেব।
এই জন্য বৈষ্ণবরাও ওই শিবরাত্রি ব্রত উপবাস করেন, শিব পূজা করেন। মহাদেব সেবা করতে বলেছেন না, বৈষ্ণবকে সেবা করতে বলেছেন না? তা মহাদেব তো পরম বৈষ্ণব। আপনি মহাদেবের নিন্দা করে, শিবের নিন্দা করে আপনি ওই অনেক বড় কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যাবেন, এইটা কিন্তু হবে না। তা বৈষ্ণবদের মধ্যে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মহাদেব, এই জন্য বৈষ্ণবরা শিবরাত্রি ব্রত করে। যেমন জন্মাষ্টমী উদযাপন করেন, যেমন রাধাষ্টমী, তেমনি এই সমানভাবে শিবরাত্রি ব্রত করেন। ব্রতের ক্ষেত্রে ব্রত আমরা একাদশী ব্রত আদি যেই সকল ব্রত করি, অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে ব্রত কোন ব্রত কিভাবে করব। প্রত্যেক ব্রত করার একই নিয়ম, ব্রত বা উপবাস নিয়ম একই, আলাদা আলাদা কোনো নিয়ম নেই। প্রথম নিয়মটা কি? প্রথম নিয়ম হচ্ছে ব্রতের দিন পঞ্চশস্য বর্জন। চাল জাতীয় কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না, গম জাতীয় কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না, ডাল জাতীয় কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারবেন না। এই চাল, ডাল, গম, ভুট্টা, তিল, এগুলো বর্জনীয়। ব্রতের মধ্যে এইগুলো গ্রহণ করলে সেইটা ব্রত হবে না। অনেক জায়গায় নিয়ম আছে, নিয়ম না প্রচলন রয়েছে, ওই উপবাসে ভাত খায় না, যেহেতু অন্ন খাওয়া যায় না, কিন্তু রুটি খায়। এটা অনেক জায়গায় আছে। অনেক জায়গায় বলতে কি, ওই ছোটবেলায় আমাদের ঘরেও ছিল, মানে আমি নিজেও তখন ঘরে করতাম। কিরকম? ওই দিন ঘরের মধ্যে অন্ন রান্না করা হতো না, কিন্তু রুটি হতো। রুটিটা হয় কিসের থেকে? গম থেকে। ওই রুটি খেয়ে উপবাস হবে না, আপনাকে পঞ্চশস্য বর্জন করতে হবে। অর্থাৎ ভাত, রুটি, এই শস্য থেকে যা উৎপন্ন হয় এগুলো ওই ব্রতের দিন অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কি খেতে পারবেন? ফলমূল খেতে পারবেন, দুধ খেতে পারবেন, সবজি খেতে পারবেন। কিছু নির্দিষ্ট সবজি আছে, আলু, পেঁপে, কলা, শসা, এগুলো খেতে পারবেন। কিন্তু কোনোভাবেই ওই পঞ্চশস্য থেকে উৎপন্ন ভাত, রুটি, ডাল এগুলো গ্রহণ করলে ব্রত হবে। এবং এইটা অবশ্যই পূর্ণ দিবস হতে হবে। সন্ধ্যার পরে রুটি খেয়ে ফেললাম, সন্ধ্যার পরে ভাত খেয়ে ফেললাম, বা দুপুর 12টার পরে খেয়ে ফেললাম, বা অভিষেকের পরে খেয়ে ফেললাম, তাহলে এইটা ব্রত হয় না, উপবাস হয় না। প্রত্যেক ব্রত অবশ্যই পূর্ণ দিবস হবে, অহরাত্রব্যাপী ব্রত। মানে ওই সন্ধ্যার পরে খেয়ে নেয়া এইরকম কোনো ব্রত আমাদের নাই, এইরকম কোনো উপবাস নিয়ম আমাদের নাই। এইটা করতে পারেন যদি আপনি নির্জলা ব্রত করেন। নির্জলা মানে একদম জল পর্যন্ত গ্রহণ না করা। তা অনেকে যারা নির্জলা ব্রত করেন তারা সারাদিন নির্জলা রেখে সূর্যাস্তের পর গিয়ে জল গ্রহণ করেন, চরণামৃত গ্রহণ করেন, ফলমূল গ্রহণ করেন, ওইটা ঠিক আছে। কিন্তু তবুও কি গ্রহণ করা যাবে না? ভাত রুটি গ্রহণ করা যাবে না। আপনি সারাদিন উপবাস থাকলেন, অভিষেকের পর আপনি কিছু খাবেন, কি খাবেন? ফলমূল খাবেন, জল খাবেন, দুধ খাবেন,
কিন্তু ভাত রুটি খাওয়া যাবে না, তাহলে ব্রত হবে না। মহাভারতের মধ্যে ভীষ্ম যখন শরশয্যায়, তার শরশয্যায় থাকাকালীন শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চপাণ্ডবকে সাথে নিয়ে ভীষ্মের নিকট গিয়েছিলেন। তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন রাজধর্ম, কারণ পরবর্তীতে তো যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজ্য পরিচালনা করবেন। তা যুধিষ্ঠিরকে তাই পিতামহ ভীষ্ম অনেক উপদেশ দিয়েছেন, মহাভারতে যেটি রাজধর্ম নামে পরিচিত। সেই রাজধর্মের উপদেশ প্রদানের সময় ভীষ্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে একটা উপদেশ দিয়েছেন যে তুমি প্রতিদিন উপবাস থাকবে। প্রতিদিন কি করে উপবাস থাকা যায়? প্রতিদিন উপবাস থাকা যায় নাকি? তাহলে এইখানে প্রতিদিন উপবাস বলতে কোন উপবাসের কথা বলেছেন? প্রতিদিন উপবাস মানে কেউ যদি প্রতিদিন মধ্যাহ্নের পরে গিয়ে অন্ন গ্রহণ করেন তাহলে সেইটা তার প্রতিদিন উপবাস হয়, প্রতিদিন উপবাস হিসেবে ধরা হয় মধ্যাহ্নের পরে প্রতিদিন। অনেক সাধু আছে ওই সকালবেলা ওই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে আসনে যে বসেন, ওনারা ওই মধ্যাহ্নের পরে আসন থেকে উঠে তারপর গিয়ে কিছু গ্রহণ করে। এইরকম অনেক সাধু আছে। অনেক সাধু আছে ওই বিকালে গিয়ে তারপর খান, ওই সারাদিন ওই আসনে বসা থাকেন। তা এইরকম যিনারা করেন প্রতিদিন, ওইটা কিন্তু উপবাসের মধ্যেই পড়ে। যুধিষ্ঠির মহারাজকে এই উপদেশটা করেছিলেন। তা আমরা তো সারাদিনই খাই না? আছে আছে আছে, কম নাই তা নয়, আছে। তা এখন আমরা যারা ওই ঘুম থেকে উঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত খাই, তা আমাদের জন্য যে ব্রতের ব্যবস্থা, সেই ব্রতেও যদি আমরা খেতেই থাকি তাহলে সেইটা তো আর উপবাস হলো না। একাদশী, আর অনেকেই আছে একাদশী আসার আগ থেকে চিন্তা হয় একাদশীর দিন কি খাবো। আরে অমুক দিন একাদশী, সামনে শনিবারে একাদশী, চিন্তায় পড়ে যায় একাদশীর দিন কি খাবো। একাদশী মানেই তো হচ্ছে আপনি ওই সংযম, একাদশী মানে সংযম করা। প্রতিদিন তো খান, মানে একাদশী মানে আপনি একদিন একটু সংযম করবেন। কিন্তু দেখা যায় কি একাদশী আসার আগেই চিন্তা শুরু হয়ে যায় একাদশীতে কি খাবো। যারা অক্ষম, বালক এবং বৃদ্ধ, আর যারা রোগগ্রস্ত, এই তিন প্রকারের ব্যক্তির জন্য একাদশীতে অনুকল্প গ্রহণ করার বিধান দেয়া হয়েছে। একাদশীর দিন কারা ওই খেয়ে ব্রত পালন করবে, অর্থাৎ ফলমূল সবজি এই সকল গ্রহণ করে ব্রত পালন করবে কারা? যে শিশু, বালক, শিশু তো সংযম করতে পারবে না, কিন্তু পঞ্চশস্য বর্জন, অন্য কিছু খেয়ে থাকবে। যে বৃদ্ধ, বৃদ্ধরাও তো না খেয়ে থাকতে পারে না, তাদের জন্য অনুকল্প গ্রহণের বিধান। আর হচ্ছে যে রোগগ্রস্ত, কোনো রোগ রয়েছে, ঔষধ সেবন করতে হয়, তা ওষুধ খেতে গেলে আগে পরে অনেক সময় কিছু খেতে হয়, তারা কি করে ব্রত পালন করবে? এই তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ওই একাদশীতে অনুকল্প গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। বলছে আর বাকি যারা সুস্থ সামর্থ্যবান তাদের জন্য হচ্ছে না খেয়ে উপবাস করা। কিন্তু দেখা যায় তারাও ওই খেতেই থাকে, তখন আর এই যে একাদশী থাকে না,
তখন এইটা হয়ে যায় পেটাদশী। ওইটা আর একাদশী থাকে না, সকাল থেকে খেতেই আছেন, সকালে বিকালে দুপুরে। অনেকে দেখা যায় অন্যদিন যা খায় না, একাদশীর দিন আরো বেশি খায়। উপবাসের দিন আরো বেশি খায়। ও কালকে জন্মাষ্টমীর উপবাস, তালের বড়া করে, অনেক জায়গায় করে, আপনারা খান জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া। তালের বড়া ভগবানকে দিতে পারবেন, কিন্তু নিজেরা খেতে পারবেন না, উপবাস হবে না। ঠিক তেমনি এই জন্মাষ্টমী বলুন, একাদশী বলুন, শিব চতুর্দশী ব্রত বলুন, যত উপবাস আছে আপনাকে অহরাত্রব্যাপী উপবাস করতে হবে। পরদিন ওই সময় উল্লেখ করা থাকে, পারণের সময় ব্রত তালিকাতে সময় দেয়া থাকে, সেই সময় অনুযায়ী আপনি পালন করবেন। তা আমরা যেই কথা বলছিলাম, আপনি কারো নিন্দা করতে পারবেন না, কারো দোষ দেখতে পারবেন না। কারো দোষ না দেখে, কারো নিন্দা না করে ভগবান বিষ্ণু বা তারই যেই সকল অবতার রয়েছে তার পূজা করার কথা বলছেন, যদি আপনি ভব সমুদ্র পার হতে চান। বাসুদেব পরা বেদা, বাসুদেব পরা মখঃ, বাসুদেব পরা যোগা, বাসুদেব পরা ক্রিয়াঃ, বাসুদেব পরম জ্ঞানম, বাসুদেব পরম তপঃ, বাসুদেব পরো ধর্ম, বাসুদেব পর গতিঃ। সমগ্র বেদের তাৎপর্য হচ্ছে বাসুদেব। সমগ্র যজ্ঞের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেব। সমগ্র যোগ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাসুদেব, এবং সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সবকিছুর উদ্দেশ্য এই বাসুদেব। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই পাওয়া যায়, তপস্যা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য। এক কথায় আমরা যত ধর্মের অনুষ্ঠান করি, যত কর্ম করি, যত অনুষ্ঠান করি, যত যত ধর্ম আচরণ করি, সবকিছুর ওই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শ্রীকৃষ্ণের জন্য। যা কিছু করছি শ্রীকৃষ্ণের জন্য, কারণ এটাই হচ্ছে একমাত্র সহজ পথ। ভগবান অর্জুনকে এত কিছু বলেছেন, শুধু তো অর্জুনের জন্য বলেননি, বলেছেন তা আমাদের জন্য। হে অর্জুন, তুমি যা কিছু করো, যা কিছু আচরণ করো, যা কিছু আহার করো, যা কিছুই করো, সবকিছু তৎপুরুষ মদর্পণম, আমাকে অর্পণ করো, সব আমাকে সমর্পণ করো। তাহলে এই সব কিছুর এই কৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্যে, সবকিছু কৃষ্ণকে সমর্পণ করার জন্য। আপনি সবকিছু করলেন, যদি ওই নিষ্কাম কর্ম করলেন কিন্তু কৃষ্ণকে, ভগবানকে অর্পণ করলেন না, তাহলে আপনার সেই ওই নিষ্কাম কর্মটাও কিন্তু আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে না, সেটাও বৃথা। কর্মটা নিষ্কাম করলেন, কিন্তু ফলটা ভগবত চরণে অর্পণ করলেন না। তিনি সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, দেবতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানা দেহরূপ স্থূল অবস্থাতে লীলাবতার গ্রহণ করে সত্যগুণের দ্বারা জীবের পালন করে থাকেন। দেবর্ষি নারদ তিনি বলছেন, আমরা প্রথম দিকে বলেছিলাম এই যে শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করার জন্য
দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ করেছিলেন। তারই উপদেশে ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। কখন? এই যে বর্তমান যেই যুগ চলছে, চতুর্যুগ, বর্তমান চতুর্যুগের যেই দাপর যুগ, এইটা 28তম কলিযুগ চলছে। যেমন আমাদের ঘড়ির কাঁটা 1টা 2টা থেকে 12টাতে যায়, 12টার পরে আবার 1টা থেকে শুরু হয়। ঠিক তেমনি ভাবে যুগও ওইভাবে আবর্তিত হয়। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দাপর যুগ, কলিযুগ। কলিযুগের পর আবার সত্যযুগ আসবে, এইভাবে আবর্তিত হতে থাকে। এইরকম 4টি যুগকে একত্রে বলা হয় একটি দিব্য যুগ। এইরকম 71টি দিব্য যুগে হয় এক মন্বন্তর। এইরকম 14 মন্বন্তরে হয় এক কল্পকাল। এই এক কল্পকাল সমান ব্রহ্মার একদিন। আবার এই সমপরিমাণ এক কল্পকাল সমান ব্রহ্মার এক রাত্রি। এইরকম করে ব্রহ্মার দিনরাত্রির হিসাব করা হয়। এই হিসাবটা উল্লেখ করা হয়েছে বিষ্ণু পুরাণে। তা ব্রহ্মার পরমায়ু হচ্ছে 100 বৎসর। এই যে হিসাবটা বললাম, এই হিসাবে 100 বৎসর। ব্রহ্মার যখন দিন অতিবাহিত হয়, দিবাভাগ চলে, তখন এই প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া চলতে থাকে। প্রকৃতিতে সৃষ্টিক্রিয়া বলতে শুধুমাত্র আমাদের এই পৃথিবী নয়, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সৃষ্টি কার্য চলতে থাকে। আবার ব্রহ্মার যখন রাত্রিকাল উপস্থিত হয়, তখন সবকিছু লয় প্রাপ্ত হয়। লয় মানে, ধ্বংস মানে কি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া নয়। ওই সৃষ্টিগুলি সুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই যত জীবাত্মা রয়েছে, সকল জীবাত্মা সুপ্ত অবস্থায় তারা ওই ক্ষীরোদকশায়ী যেই বিষ্ণু রয়েছে, সেই বিষ্ণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবার পুনরায় যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সেই জীবাত্মা ওই যার ওই কর্মানুসারে, তার গুণ অনুসারে সেগুলো ওই আত্মার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, সেই অনুযায়ী পরবর্তীতে আবার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বিনাশ বা ধ্বংস মানে এই যে আমরা যে বলি যে যুগের পরে ওই সব ধ্বংস হয়ে যাবে, ধ্বংস মানে একেবারে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে তা না, সুপ্ত অবস্থা। এইটা এই সৃষ্টিক্রিয়াটা এইভাবে চলতে থাকে, চক্রাকারে আবর্তিত হয়। তাই ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির হিসাব। তা আমরা কোন যুগে আছি? আমরা বর্তমানে রয়েছি বৈবস্বত মন্বন্তরে। অর্থাৎ এই যে ব্রহ্মার এখন চলছে দ্বিপরার্ধ কাল। অর্থাৎ ব্রহ্মার যেই 100 বৎসর পরমায়ু রয়েছে, এই ব্রহ্মা 100 বৎসর পরমায়ুর পর ব্রহ্মার কাজ শেষ। অর্থাৎ এই ব্রহ্মা আর থাকবেন না। তা ব্রহ্মার এখন যেই ব্রহ্মা চলছে, উনার ওই 50 বৎসর গত হয়ে এই 51তম বৎসরের দিনের মধ্যাহ্নকাল চলছে, দ্বিপরার্ধকাল। কোন মন্বন্তর? আমরা আছি বৈবস্বত মন্বন্তরে। যেমন আমাদেরকে ওই আমরা ছোটবেলায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পড়েছি, আদি পিতা হচ্ছে মনু, স্বয়ম্ভুব মনু। স্বয়ম্ভুব মনু হচ্ছে এই যে 14 জন মনুর 14টা নাম আছে। স্বয়ম্ভুব মনু হচ্ছে প্রথম মনু। আমরা কিন্তু সেই স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র নয়। স্বয়ম্ভুব মনু ছিল প্রথম মনু, আমরা হচ্ছি 8ম মনু। আমাদের মনুর নাম হচ্ছে বৈবস্বত মনু।
এই স্বয়ম্ভুব মনু অষ্টম মনু। আর শ্বেত বরাহ কল্পে, আমাদের কল্পের নাম হচ্ছে শ্বেত বরাহ কল্প। প্রত্যেকটা কল্পের আলাদা আলাদা নাম আছে। যে কল্পে ভগবান শ্বেত বরাহ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, ভগবান বরাহদেব, এই বরাহদেবের রূপ হচ্ছে, মূর্তি হচ্ছে সাদা, শ্বেত বরাহ, শ্বেত বরাহ কল্পে। আর 28তম কলিতে, অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দাপর কলি, সত্য ত্রেতা দাপর কলি, এইরকম করতে 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 ওই 27টা গত হয়েছে, 28টা এসেছে। এই 28তম দাপর শেষ হয়েছে, এখন 28তম কলি চলছে। এই আমাদের এই 28তম কলি শেষ হলে শুরু হবে 29তম সত্য। এই কলিযুগের আয়ু হচ্ছে 4,32,000 বৎসর। দাপর যুগের আয়ু হচ্ছে কলিযুগের দ্বিগুণ, ত্রেতা যুগের আয়ু হচ্ছে কলিযুগের 3 গুণ, আর তার 4 গুণ হচ্ছে সত্য যুগের আয়ু। তাই এই বর্তমান যে চতুর্যুগ, তার তৃতীয় দাপর যুগে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে এই বেদব্যাসের জন্ম। অর্থাৎ এই দাপরের শেষ ভাগে পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ভগবানের কলাবতার ব্যাসদেবের জন্ম হয়েছে। তা একদিন সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাসদেব তার নিত্যক্রিয়া সমাপন করে নির্জন স্থানে বসেছিলেন। ব্যাসদেব মনে মনে চিন্তা করছিলেন যে আমি তো বেদকে বিভাজন করলাম, মহাভারত রচনা করলাম, অন্যান্য পুরাণাদি রচনা করলাম, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা বাকি রয়ে গেছে। তিনি বিষণ্ণ বদনে বসে আছেন। তখন সেইখানে উপস্থিত হয়েছিলেন দেবর্ষি নারদ। দেবর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্যাসদেব, তোমাকে দেখে তোমার মনটা অপ্রসন্ন মনে হচ্ছে কেন? তুমি তো জীবের কল্যাণের জন্য অনেক কিছু করেছ, কত কিছু করলে, তাহলে তাও তোমার মন অপ্রসন্ন রয়ে গেছে? বলছে, হ্যাঁ দেবর্ষিপাদ, আমার মনের মধ্যে অপ্রসন্নতা রয়ে গেছে, এত কিছু করলাম। নারদ বলছেন, ব্যাসদেব, তুমি এত এত শাস্ত্র রচনা করে সেখানে অনেক কিছুই বলেছ, জীবের যেই পুরুষার্থ রয়েছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সেই চতুর্বর্গের কথা তুমি যতটুকু বর্ণনা করার দরকার বর্ণনা করেছো, কিন্তু একটা জিনিস তোমার বাকি রয়ে গেছে, তুমি ভগবানের মহিমা কীর্তন করো। ভগবানের যেই যেই নির্মল যশ কীর্তন, সেই যশ কীর্তন তোমার দ্বারা হয় না। আমার মনে হয় কি, ওই যার দ্বারা ভগবান যাতে প্রীতি লাভ করেন না, সেই শাস্ত্র কিংবা সেই জ্ঞান ব্যর্থ। যে শাস্ত্রের দ্বারা, যে জ্ঞানের দ্বারা ভগবত প্রীতি লাভ হয় না, সেটা ব্যর্থ। যদশ্চিত্র পদম হরেরিয়স জগৎ পবিত্রম প্রগৃহীত করিহিচিত তদ্বায়সম তীর্থমুসন্তি মনসা নয়ত্র হংসা নিরমন্ত শিক্ষয়া। সেই বাক্য যত রস, ভাব এবং অলঙ্কার যুক্ত হোক না কেন, সেই বাক্যের দ্বারা যদি ভগবানের যশ কীর্তন করা না হয়, তাহলে সেইটা ওই কাকের জন্য উচ্ছিষ্ট ফেলার স্থানের মতো। কাকের তীর্থ, কাকের তীর্থ মানে আমরা যেখানে গিয়ে স্নান করি, যেই সকল অবগাহন করি, তীর্থ। কাক কোথায় স্নান করে?
কাক কি ওই নদীতে নেমে স্নান করে? নদীতে তো স্নান করে না কাক। ওই কোথাও গর্তের মধ্যে ময়লা জল জমে থাকে, দেখা যায় কাক সেখানে গিয়ে ওই স্নান করে। কাকের জন্য ওইটাই তীর্থ। কাকের তীর্থ ময়লা জল। ঠিক তেমনি ওই যেই শাস্ত্রের মধ্যে বা যেই সাহিত্যের মধ্যে ভগবানের কথা বলা হয়নি, ভগবানের বর্ণনা করা হয়নি, ভগবানের যশকীর্তন করা হয়নি, বলতে সেইটা যত ওই সুন্দর হোক, যত অলঙ্কারযুক্ত হোক, যত ভাবপ্রবণ হোক, বলছে সেইটা ওই কাকের তীর্থের মতো। সেই তীর্থে পরমহংস মুনিগণ তারা বিহার করেন না, বিচরণ করেন না, অবগাহন করেন না। ভগবত চরণাশ্রিত পরমহংস ভক্তজন তারা সদা সর্বদা ওই সেই বাক্যেই আনন্দ অনুভব করেন যেইখানে ভগবানের যশকীর্তন করা হয়েছে। মহাপুরুষগণ সেই কথাই শ্রবণ কীর্তন বর্ণন করে থাকেন। মোক্ষ লাভের নিশ্চিত সাধন সেই নির্মল জ্ঞান যদি ভগবত ভক্তি শূন্য হয়, এমন জ্ঞান কিন্তু ভগবত ভক্তি শূন্য, বলতে সেইটা শোভা পায় না। অর্থাৎ হে ব্যাসদেব, তুমি ভগবানের কথা কীর্তন করো, তোমার ভগবানের কথা কীর্তন করা উচিত। তুমি শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করো। তখন ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে বলছেন, হে দেবর্ষি, আপনি যে আমাকে ভগবানের লীলা কথা বর্ণনা করতে বলছেন, শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করতে বলছেন, আমার তো দাসী সত্যবতী ওই মৎস্যকন্যার গর্ভে জন্ম, নিজকুলের কন্যার গর্ভে জন্ম, এইরকম একটা ওই হীনমন্য ভাব ব্যাসদেবের মনের মধ্যে ছিল। আমি কি ভগবানের কথা বর্ণনা করতে পারবো? আমার দ্বারা কি সম্ভব? আমার পিতা ঋষি পরাশর ঠিক আছে, কিন্তু আমার মাতা মাতৃ পরিচয়, পিতার জন্য আমি গর্ববোধ করি, আমি ঋষি পরাশরের সন্তান, কিন্তু আমার মাতা সত্যবতী। আমার দ্বারা কি শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করা সম্ভব, ভগবানের কথা বর্ণনা করা সম্ভব? দেবর্ষি নারদ বলছে, ব্যাসদেব, তুমি এই কথা বলছো? তুমি আমার কথা জানো? এই যে আমাকে আজকে দেখছো, আমি দেবর্ষি নারদ, সকলেই জানে আমি ভগবানের পরম ভক্ত। এই যে আমি আজকে দেবর্ষি হয়েছি, আমি দেবর্ষি কি করে হলাম? আমি কি করে এই দেবর্ষি নারদ হয়েছি? আমার পূর্বজন্মের কথা শুনবে, আমি কি ছিলাম? দেবর্ষি নারদ তখন ব্যাসদেবকে তার পূর্বজন্মের কথা বলতে আরম্ভ করলেন। ভগবানের কৃপা হলে এই দেবর্ষি নারদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত আমরা আগামীকাল শ্রবণ করব। আগামীকাল আমাদের পাঠের শেষ দিন। আপনারা সবাই যথাসময়ে চলে আসবেন। আমরা সেই দেবর্ষি নারদের বৃত্তান্ত আগামীকাল শ্রবণ করে আমাদের হরিকথা বিশ্রাম দিয়ে দেব। বলিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি জয়। জয় শ্রী রাধে।